హైదరాబాద్లో భారీ పేలుళ్ల కుట్ర కేసులో అదుపులోకి తీసుకున్నటువంటి సమీర్ యొక్క అక్క మనతో ఉన్నారు, అలియా బేగం. అసలు సమీర్ ఏం పని చేసేవాడు, పోలీసులు సమీర్ని ఎప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నారు, అలాగే అసలు సమీర్ యొక్క జీవనశైలి ఎలా ఉండేదని చెప్పి ఆవిడని అడిగి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. అలియా బేగం గారు, సమీర్ని పోలీసులు ఎప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నారు? जुम्मे के दिन ले गए थे। जुम्मे के दिन 4 बजे ऐसा ले गए थे, 4:30 बजे आए सब, आए लेके गए, लेके चले गए। फिर ऊपर भी आए, पुलिस वाले आए, आके पूरा घर चेकिंग करे। हम पूछे क्यों लेके जा रहे मेरे भाई को, क्या हुआ, चेकिंग क्यों कर रहे? बोले तो स्कैम हुआ बड़ा। मतलब क्या, पैसों का स्कैम हुआ बोल के बोले ऐसा। तो आपका पैसे आपके गुम गए तो आप क्या करते? बोली सर कंप्लेन करते, पैसे गुम गए बड़ा अमाउंट अगर है तो सीधा कंप्लेन स्टिच करते ना, कंप्लेन करते। तो अच्छा कंप्लेन करते बोल के बोली मैं, उतना ही। कई को लेके जाए सर, वो तो कुछ भी नहीं, उन्होंने चेकिंग कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं दिखा, चले गए। हाँ, ఇప్పుడు ఏం చేసేవారు మీ బ్రదర్? ఏం చేసేవాళ్ళు అసలు? मेरा भाई लिफ्ट टेक्नीशियन है सर, मेरा भाई लिफ्ट टेक्नीशियन है। लिफ्टा बनाना करना, रिपेयरिंग, ये काम करता मेरा भाई। हाँ, हमारे घर में सिर्फ मेरे मम्मी है, मैं हूँ। मेरे डैड थे, वो मर गए, इंतकाल हो गया। ఇప్పుడు పోలీసులు హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ బాంబు బ్లాస్టింగ్ లో కూడా సంబంధించి కుట్ర జరిగిందని చెప్పి మీ తమ్ముడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సో అంటే ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్లానింగ్ కర్ రే బోల్ కే ఓ అరెస్ట్ కర్ దియా నా, उसके लिए ఏమైనా ఆనవాళ్ళు మీకు ఏమైనా కనిపించాయా? అంటే प्लानिंग कर रहे बोल के बोल रहे सर, आप बोल रहे मैं सुन रही हूँ, मगर मेरा भाई जो है उन वैसा नहीं कर सकता सर, क्योंकि हमारी बहुत गरीब जिंदगी है और हम कमा के जीने वाले हैं, ठीक है। अब वो हमारा भाई कमाता था, हमको पालता था। ये घर एक रूम ही है हमारा, बस। ఇప్పుడు తనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైనా, ఫ్రెండ్స్ కానీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వచ్చి వెళ్తూ ఉండే వాళ్ళ ఇంటికి? नहीं, हमारे घर को कोई भी नहीं आते थे सर, उसके दोस्त तो कोई भी नहीं आते थे, दोस्त कोई है भी नहीं। ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు మీ ఇంట్లో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో? हम बहुत सालों से है सर, बहुत सालों से है। हमारे मम्मी का बचपना यहीं गुजरा, मेरा भी यहीं गुजरा, मेरे भाई का भी यहीं गुजरा। సమీర్ ఎప్పటి నుంచి ఈ లిఫ్ట్ టెక్నీషియన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు? उन काफ़ी सालों से करता, बहुत पुराना है ने, पूरा काम आता उसको। हाँ, अब लिफ्ट टेक्नीशियन बोले तो लिफ्टा, न्यू लिफ्टा डालना करना, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, एवरीथिंग जो भी है। ఇప్పుడు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు సమీర్ని, అలాగే ఇంకొక పర్సన్ని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేశారని చెప్పి పోలీసులు మీకు ఏం చెప్పి అరెస్ట్ చేశారు సమీర్ని? वो लोग तो बोले, ऐसा तो नहीं बोले कि ये ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, बाद में हमको मालूम पड़ा। पहले तो बोले बड़ा स्कैम हुआ, पैसे चोरी हुए, अकाउंट को अकाउंट ट्रांसफ़र हुए, ऐसा बोले तो कुछ भी नहीं, हम पूछताछ करके छोड़ देते, ऐसा बोल के चेकिंग वुकिंग करके चले गए वो लोग, बस। कुछ भी नहीं बोले, ठीक है बोल के हम खामोश बैठ गए, बस। ఇప్పుడు తను అంటే లిఫ్ట్కి సంబంధించిన వర్క్ చేస్తారు అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు. అంటే వేరే ఇతర ఏదైనా పేర్లు పదార్థాలకు సంబంధించిన ఏదైనా పదార్థాలు తీసుకొచ్చేవాడా ఇంటికి? पदार्थाल तो मतलब ప్రొడక్ట్స్ नहीं, कुछ नहीं लाया सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लाया। चेकिंग करे ना, उनको कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, चेकिंग करे चले गए। పోలీసులు కూడా ఇక్కడ సోదాలు చేసినప్పుడు ఏమైనా దొరికినాయా వాళ్ళకి సంబంధించిన? नहीं, ఏమైనా कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। ఇప్పుడు మొత్తం అంటే మీ 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 బ్రదర్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు అసలు? बस मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगी, रेवंत रेड्डी सर से और पीएम मोदी सर से और असद अवीसी साहब से यही अदमन गुजारिश है, बस मेरा भाई को, क्या बोलते हैं, मेरे भाई को बाइज्जत बरी करना, बस। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, बस।
సమీర్ లిఫ్ట్ టెక్నీషియన్ వర్క్ చేసే వాళ్ళని చెప్పి కూడా తన అక్క చెప్తా ఉంది. అలాగే ఆ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునేటప్పుడు కూడా మాకు ఏం చెప్పలేదు, ఏదో చిన్న ఏదైతే మనీ స్కామ్కు సంబంధించిన స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారని చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే వాళ్ళ ఇల్లు చూసుకున్నట్లయితే ఇంత పేదరికంలో ఉన్నాం మేము, ఒకవేళ అలాంటి పనులు చేస్తుంటే ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళం కదా, ఇలాంటి ఇంట్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి కూడా మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. తమ సోదరుడు ఎలాంటి ఈ ప్లానింగ్స్ ఇవన్నీ ఏమీ చేయలేదు, తను ఇన్నోసెంట్ అని కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. కెమెరామెన్ పవన్తో విజయ్, బిగ్ టీవీ, సికింద్రాబాద్ నుంచి.